Krishnaya garu, President of this institution, Mr. R.V. Vamsi Krishna garu, and our dynamic Principal of Diploma, Mr. D. Sridhar garu, our beloved Vice Principal of Diploma, Mr. P. Anjibabu garu, and our official in charge of Diploma, Mr. Sheikh Lal Jan Basha garu, and all our teachers, parents, my dear friends and juniors. A very good morning to one and all. I am Likta from second year AML along with my smart co-host Wasim. We welcome you all on behalf of our institution. Thank you, Likita. Teachers, my dear friends and juniors, we welcome you all to this memorable occasion. Today is a special and memorable occasion. On this great day, it's time to chill, to cheer, to shine, to inspire and to be inspired. It's my immense pleasure. It's my immense pleasure to welcome you all to this special occasion of the Freshers' Day. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. The goal of Freshers' Party is to make newcomers feel comfortable, easy in front of their seniors. Yes, it's bond between seniors and juniors. Today is the day for which we all have been waiting eagerly for weeks, for which we seniors have been planning and preparing so meticulously for so long. The moment has finally arrived. Well said, Wasim. On this note, let's elevate the spirit of this occasion with an invocation song. Let's start this event by offering our prayer to Lord Ganesha. I would like to call upon the stage Miss Priyanka and team to recite an invocation song. It's for the prayer. देवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोच्छुकाय गानमत्ताय गानोच्छुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलत्वायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलाक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्यायां गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकायां गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. Dance performance. I consider it as a great honor to welcome today's of our guests. Now I request Dr. R.V. Krishnaya garu, Chairman of R.V. Institute of Technology, onto the stage. I call upon I welcome Miss Aswita to say a few words about Dr. R.V. Krishnaya garu. And all. I am very much privileged to share the profile of the chairman and principal of our institution, Dr. R.V. Krishnaya garu. Dr. R.V. Krishnaya garu is the chairman and principal of our institution.
He completed his BTech in ECE, MTech in ECE, MTech in CSE, PhD from JNTU Anantapur. He is passionate towards research and handling worth of 2 crores government research projects. He is a member of Institute of Engineers, IETE, ISTE and 1EEE. He published more than 150 papers in many international journals. He acted as editor for Cognitive Processing, Springer Journal and reviewer for 1EEE image processing journals. He worked in reputed organizations such as ECIL, Vasavi College of Engineering, VNRV, JIET and 1ARE at different positions. Your visionary leadership, constant encouragement and dedication towards excellence in education have always been a great source of inspiration to our institution. Your gracious presence will add immense value to the occasion and motive our freshers as they begin a new chapter in their academic journey. Thank you for giving me such a wonderful opportunity. I consider it as a great honor to welcome our president of this institution, R.V. Vamsi Krishna Garu, onto the stage. I call upon Miss Neha to. I welcome Miss Rupa Jayashree to say a few words about R. Vamsi Krishna Garu. It's prominent to share the profile of the president of our institution, Mr. R.V. Vamsi Krishna Garu. Mr. R.V. Vamsi Krishna Garu, President and Executive Member at R.V. Institute of Technology. Holds a Master of Technology in Electronics and Computer Science with multiple years of experience in the software industry. Mr. R.V. Vamsi Krishna Garu offers valuable insights and practical knowledge to his students. In addition to his industry background, Sir has a wealth of teaching experience, specializing in big data and machine learning. As a president of the institute, he actively contributes to the academic and administrative aspects, striving to enhance the overall learning experience for his students, with a focus on practical application and real-world problem solving. He empowers students to excel in their academic pursuits and prepare for successful careers in the ever-evolving tech industry. Thank you for giving me such a wonderful opportunity. Of Diploma, Mr. D. Sridhar Garu, onto the stage. I call upon Mr. Slim to present him a bouquet. I request Miss Kirtana to say a few words about our beloved principal. Good morning to one and all. Mr. Sridhar Garu, Sir is a principal of Diploma and Dean of Admissions and Placements and HOD of CSE, AML, Data Science in BTech in our college. He completed his BTech and MTech. He got placed in a Sintel company and later he worked as an assistant professor and placement officer. He has 17 years of experience in teaching field and now Sir is working as a dynamic principal in our diploma. Your distinguished leadership, academic excellence and unwavering commitment to the student development continue to inspire both faculty and students. Your gracious presence and thoughtful address will provide valuable guidance and motivate to the freshers as they begin their academic journey. Thank you for giving me such a wonderful opportunity. Next, we look forward for the presence of our Vice Principal, P. Anjibabu Garu. मनी व्यू से पर्सनल लोन लिया तभी तो आज ये बड़ी दुकान I call upon Miss Rupa Jayashree to give him a bouquet. To say a few words about P. Anjibabu sir. Mr. P. Anjibabu Garu, Sir is the Vice Principal of Diploma in our college. He completed his Bachelor's of Degree in BCom and after he completed his Master's of Degree in MBA and now he pursuing his PhD. He got life membership in Indian Academic and Accounting Research Association. Now he is working as Vice Principal of our Diploma. Thank you for giving me such a wonderful opportunity.
Thank you, Neha. Light is a symbol of brightness and prosperity. As sunlight expels the darkness of might, similarly blessings bring in your life prosperity and happiness. May I now request all the dignitaries on the dais to light the lamp. Faculty members, please come on to the dais. Lady faculty and gent faculty. Prithvi also. Come on to the dais. Mass sir. आज लास्ट डे है रीइंबर्समेंट का, भर दिया ना? हाँ भर दिया था. May I request all of you please stand up for a few seconds. To say a few words on this occasion. Warm welcome and very good morning to all my staff members and my student friends. I think మీకు అందరికి కూడా ఈ పర్పస్ తెలుసు అనుకుంటాను. ఫంక్షన్ చేసే పర్పస్ ఏంటి అనేది తెలుసా? ఏంటి చెప్పగలరా? అదే ఫ్రెషర్స్ ఎందుకు చేస్తారు? పెద్దగా ఫ్రెషర్స్ డే ఎందుకు చేస్తారు? ఓకే, ఫ్రెషర్స్ భయాన్ని పోగొట్టుకున్నట్టుకి రైట్. ఎందుకు భయపడతారు వాళ్ళు? ఎందుకు భయపడతారు? ఫస్ట్ ఇయర్స్ సీనియర్స్ ఎందుకు భయపడతారంటున్నా? ర్యాగింగ్ చేస్తారని, అంతేనా కాదా? రెండు ఒకటేంటంటే వాతావరణం కొత్తగా ఉంటుంది, వాళ్ళు స్కూల్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి కాలేజ్ ఎన్విరాన్మెంట్కి వస్తారు, అది ఫస్ట్ పాయింట్. రెండోది ఏంటంటే ఇక్కడుండే జబ్బు ఏంటంటే ప్రొఫెషనల్ కాలేజెస్లో నేను నెల పెద్ద అయినా కూడా నేను సీనియర్ నువ్వు జూనియర్ అనే ఆ జబ్బు ఒకటి ఉంది మన స్టూడెంట్స్కి, ఉంది కదా. సో ఆ జబ్బు వల్ల ఏంటంటే కొంతమంది ఇబ్బంది పెడుతుంటారు జూనియర్స్ని. సో ఆ జబ్బుకి విరుగుడు ఫ్రెషర్స్ డే. ఫ్రెషర్స్ డే అయిన తర్వాత 1 year తక్కువైనా కూడా అందరు ఈక్వల్ అయిపోతారు. వాడికి ఆ రైట్ ఉండదు, నేను 1 year నీకంటే సీనియర్ని అనే ఆ రైట్ ఉండదు. సో అందరూ ఒకటే. సో ఆ భయం పోయేదానికంటే ర్యాగింగ్ అటుండే లేకపోతే భయం ఉండదు. ఫస్ట్ వాతావరణం మారుతుంది, అది ఫస్ట్. రెండోది ఒకప్పుడు ర్యాగింగ్ ఉండేది, ఇప్పుడు అనేది ర్యాగింగ్ లేదు. ఎందువల్లంటే ప్రైవేట్ కాలేజ్ పెరిగిపోయినాయి, మానిటరింగ్ ఎక్కువైంది. ఒకప్పుడు పెద్ద మానిటరింగ్ ఉండేది కాదు, గవర్నమెంట్ కాలేజీలో పెద్ద మానిటరింగ్ ఉండదు. సో అందువల్ల అప్పుడు జరిగాయి, ఇప్పుడు అటువంటి పరిస్థితి లేదు. సో అందువల్ల ఫస్ట్ పర్పస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ర్యాగింగ్ అనేది లేదు కాబట్టి ఇంట్రడక్షన్ టు ది కాలేజ్, అంటే కాలేజ్ ఎన్విరాన్మెంట్కి మీరందరూ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ కావాలి. ప్లస్ అదొక కల్చర్ ఎప్పటి నుంచో వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ నౌ. సో ర్యాగింగ్ లేనందుకు మీరందరూ కూడా ఫస్ట్ ఇయర్స్ హ్యాపీగా ఫీల్ కావాలి. సో అట్లాగే మీరు కూడా కంటిన్యూ చేయాలి.
ఎవరిని కూడా జూనియర్స్ని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు. మేము చదివే రోజుల్లో చాలా ఇబ్బంది పడ్డాం. నేను బీటెక్ చేరినప్పుడు ఫస్ట్ 1 వీక్ 10 డేస్లో ఎందుకు చేరారా బాబు ఈ డిగ్రీ అనిపించింది మాకు మేము చదివినప్పుడు. అప్పుడు ఎందువల్లంటే అంత హారబుల్గా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు అలాంటి సిచ్యువేషన్ లేదు. ఎందువల్లంటే కోర్ట్స్ గవర్నమెంటు బాగా ఇన్వాల్వ్ కావటం, రెండోది అంటే ప్రైవేట్ కాలేజెస్ మోర్ రావటం వల్ల ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ చాలా వరకు కంట్రోల్ అయిపోయింది. ఇప్పటికి స్టిల్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్లో ఆ జబ్బు ఇప్పటికీ ఉంది, కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ కాలేజీని బట్టి ఉంటుంది. బట్ ఓవరాల్గా గవర్నమెంట్ కాలేజ్లో ఉంది, ప్రైవేట్ కాలేజ్లో ఎక్కడా కూడా లేదు. ఇట్ విల్ బి అప్రాక్సిమేట్లీ 0. సో అంతవరకు మనందరం సంతోషించాలి. అది ఈ ఫ్రెషర్స్ డే పర్పస్. రెండోది ఏంటంటే ఇప్పుడు మన యాంకర్స్ చదువుని చూశాను. వార్మ్ వెల్కమ్ అండ్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ మై స్టాఫ్ మెంబర్స్ అండ్ మై స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్స్. ఐ థింక్ మీకు అందరికి కూడా ఈ పర్పస్ తెలుసు అనుకుంటాను. ఫంక్షన్ చేసే పర్పస్ ఏంటనేది తెలుసా? ఏంటి చెప్పగలరా? అదే ఫ్రెషర్స్ ఎందుకు చేస్తారు? పెద్దగా ఫ్రెషర్స్ డే ఎందుకు చేస్తారు? ఓకే, ఫ్రెషర్స్ భయాన్ని పోగొట్టుకున్నట్టుకి రైట్. ఎందుకు భయపడతారు వాళ్ళు? ఎందుకు భయపడతారు? ఫస్ట్ ఇయర్స్ సీనియర్స్ ఎందుకు భయపడతారంటున్నా? ర్యాగింగ్ చేస్తారని, అంతేనా కాదా? రెండు ఒకటేంటంటే వాతావరణం కొత్తగా ఉంటుంది, వాళ్ళు స్కూల్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి కాలేజ్ ఎన్విరాన్మెంట్కి వస్తారు, అది ఫస్ట్ పాయింట్. రెండోది ఏంటంటే ఇక్కడుండే జబ్బు ఏంటంటే ప్రొఫెషనల్ కాలేజెస్లో నేను నెల పెద్ద అయినా కూడా నేను సీనియర్ నువ్వు జూనియర్ అనే ఆ జబ్బు ఒకటి ఉంది మన స్టూడెంట్స్కి, ఉంది కదా. సో ఆ జబ్బు వల్ల ఏంటంటే కొంతమంది ఇబ్బంది పెడుతుంటారు జూనియర్స్ని. సో ఆ జబ్బుకి విరుగుడు ఫ్రెషర్స్ డే. ఫ్రెషర్స్ డే అయిన తర్వాత 1 ఇయర్ తక్కువైనా కూడా అందరు ఈక్వల్ అయిపోతారు. వాడికి ఆ రైట్ ఉండదు, నేను 1 ఇయర్ నీకంటే సీనియర్ని అనే ఆ రైట్ ఉండదు. సో అందరూ ఒకటే. సో ఆ భయం పోయేదానికంటే ర్యాగింగ్ అటుండే లేకపోతే భయం ఉండదు. ఫస్ట్ వాతావరణం మారుతుంది, అది ఫస్ట్. రెండోది ఒకప్పుడు ర్యాగింగ్ ఉండేది, ఇప్పుడు అనేది ర్యాగింగ్ లేదు. ఎందువల్లంటే ప్రైవేట్ కాలేజ్ పెరిగిపోయినాయి, మానిటరింగ్ ఎక్కువైంది. ఒకప్పుడు పెద్ద మానిటరింగ్ ఉండేది కాదు, గవర్నమెంట్ కాలేజీలో పెద్ద మానిటరింగ్ ఉండదు. సో అందువల్ల అప్పుడు జరిగాయి, ఇప్పుడు అటువంటి పరిస్థితి లేదు. సో అందువల్ల ఫస్ట్ పర్పస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ర్యాగింగ్ లేదు కాబట్టి ఇంట్రడక్షన్ టు ది కాలేజ్, అంటే కాలేజ్ ఎన్విరాన్మెంట్కి మీరందరూ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ కావాలి. ప్లస్ అదొక కల్చర్ ఎప్పటి నుంచో వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ నౌ. సో ర్యాగింగ్ లేనందుకు మీరందరూ కూడా ఫస్ట్ ఇయర్స్ హ్యాపీగా ఫీల్ కావాలి. సో అట్లాగే మీరు కూడా కంటిన్యూ చేయాలి, ఎవరిని కూడా జూనియర్స్ని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు. మేము చదివే రోజుల్లో చాలా ఇబ్బంది పడ్డాం. నేను బీటెక్ చేరినప్పుడు ఫస్ట్ 1 వీక్ 10 డేస్లో ఎందుకు చేరారా బాబు ఈ డిగ్రీ అనిపించింది మాకు మేము చదివినప్పుడు. అప్పుడు ఎందువల్లంటే అంత హారబుల్గా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు అలాంటి సిచ్యువేషన్ లేదు. ఎందువల్లంటే కోర్ట్స్ గవర్నమెంటు బాగా ఇన్వాల్వ్ కావటం, రెండోది అంటే ప్రైవేట్ కాలేజెస్ మోర్ రావటం వల్ల ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ చాలా వరకు కంట్రోల్ అయిపోయింది. ఇప్పటికి స్టిల్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్లో ఆ జబ్బు ఇప్పటికీ ఉంది, కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ కాలేజీని బట్టి ఉంటుంది. బట్ ఓవరాల్గా గవర్నమెంట్ కాలేజ్లో ఉంది, ప్రైవేట్ కాలేజ్లో ఎక్కడా కూడా లేదు. ఇట్ విల్ బి అప్రాక్సిమేట్లీ 0. సో అంతవరకు మనందరం సంతోషించాలి. అది ఈ ఫ్రెషర్స్ డే పర్పస్. రెండోది ఏంటంటే ఇప్పుడు మన యాంకర్స్ చదువుని చూశాను నేను. మీరు కూడా చదువు అనేది మనం అర్థం చేసుకొని చదవాలి. చదువు అనేది అర్థం చేసుకొని చదవాలి. అర్థం కాలేదనుకోండి ఏం చేయాలి? ఇంకొకసారి కనుక్కోవాలి, ఇది కరెక్టా కాదా, అటువంటి కనుక్కోవాలి. ఓకేనా? ఎప్పుడు కూడా మనం నేర్చుకునేది తప్పుగా నేర్చుకోకూడదు. ఇప్పుడు
ఇప్పుడు మీరంతా లేటెస్ట్ టెక్నాలజీలో ఉన్నారు, పాతకాలంలో లేదు. లేటెస్ట్ టెక్నాలజీలో మంచికి ఎంత ఛాన్స్ ఉందో చెడుకు కూడా అంతే ఛాన్స్ ఉంటుంది. రెండు బొమ్మ బొరుసు లాంటివి రెండు కూడా. అదే టెక్నాలజీ మీ చేత తప్పు చేపిస్తుంది, మీ చేత మంచి రూట్లో కూడా నడిపిస్తుంది. రెండు ఉంటాయి దానికి. సో మీరు చాలా కాషియస్గా ఉండాలి. మీరు రైట్ వేలో ఉన్నారా, రాంగ్ వేలో ఉన్నారా? రాంగ్ వేలో ఉంటే ఇమీడియట్గా కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. మీరు రాంగ్ వే అని తెలిసి కూడా ముందుకు వెళ్ళినా, తెలియక ముందుకు వెళ్ళినా, ఒక దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఎన్నికలంటే కష్టం అవుతుంది. ఓకేనా? అందుకని మీ టెక్నాలజీని ఎఫెక్టివ్గా మంచికి మాత్రమే ఉపయోగించుకోవాలి. చెడు వైపు మీరు చూడకూడదు. చూశారనుకోండి, అది మిమ్మల్ని ఎక్కడ తీసుకెళ్ళొద్దో మీకే తెలియదు, మీరు ఆ టెక్నాలజీకి బానిస అవుతారు. టెక్నాలజీ అంత ఫాస్ట్గా ఉంది, మూమెంట్ కూడా మీకు తెలియదు. యాక్సిడెంట్స్ ఎక్కడ జరుగుతాయో ఇది కూడా అంతే, అంత ఫాస్ట్ జరిగిపోద్ది. మీకు ట్రాక్ తప్పించేస్తుంది. రైట్ ట్రాక్లో పోయేవాడిని కొంచెం అంటే చాలా యాంగిల్, ఒక 1 డిగ్రీ మార్చినా మీరు ఎటో వెళ్ళిపోతారు. అంతేనా కదా? సో అందరూ కూడా ఫస్ట్ ఇయర్స్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. టెక్నాలజీని ఎఫెక్టివ్గా పనికొచ్చే పనులకు మాత్రమే ఉపయోగించాలి. ఎగ్జాంపుల్ మీ సెల్ ఫోన్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. అట్లా ఇప్పుడు మాట్లాడారు, కొన్ని కరెక్షన్ చేయదలుచుకున్నా. ఐ థింక్ ఇట్ మే బి రాంగ్ ఆర్ రైట్, ఐ డోంట్ నో. మన యాంకర్స్ కొన్ని చెప్పారు, ఎందుకంటే ఇది రిపీటెడ్గా వస్తుంది కాబట్టి నేను ఒకసారి చెప్పదలుచుకున్నా, ఎందుకంటే ఫర్దర్గా రిపీట్ కాకుండా. అవి ఒకటేంటంటే ఐని 1 అని చెప్పారు, వీళ్ళు 1EEE అన్నారు. 1EEE కాదు, IEEE. అది IEEE అంటే ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్. అది IEEE అంటే. ఇట్ ఈస్ ఏ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్. IEEEలో ఒక ఆర్టికల్ వచ్చిందంటే జర్నల్స్లో, ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఏ PhD, దట్ ఈస్ ద టాప్ గ్రేడ్ క్వాలిటీ. అంటే ఆర్టికల్ ఏంటంత హార్డ్లీ 10 పేజీల నుంచి 20 పేజీలు ఉంటుంది. ఒక IEEE జర్నల్లో ఒక ఆర్టికల్ వస్తే 10 పేజీల నుంచి 20 పేజీల ఆర్టికల్, ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ హైయర్ దాన్ ఆల్ ద డిగ్రీస్ ఇన్ టెక్నికల్ ఫీల్డ్. అర్థమవుతుందా? అది చదువు అనేది ఇవన్నీ పారామీటర్స్, క్వాలిటీ పారామీటర్స్ అంటారు. IEEE అనేది అంత గొప్ప ఆర్గనైజేషన్. దట్ ఈస్ బియాండ్ ఆల్ ద ఇన్స్టిట్యూట్స్. ఇట్ ఈస్ ఎ వాలంటీర్ ఆర్గనైజేషన్. సో అంత వాల్యుబుల్ అది, అంత క్వాలిటీ. దాన్ని 1EEE అన్నారు, అందుకని చెప్తాను మీకు ఒకసారి. ఇట్ ఈస్ IEEE. ఇట్ ఈస్ ఏ రినౌండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ విచ్ ఈస్ సెట్టింగ్ స్టాండర్డ్ ఫర్ టెక్నికల్ క్వాలిటీ. ఇప్పుడు చాలామంది మీరు IEEE స్టాండర్డ్స్ అంటారు. మీరు సీరియల్ కేబుల్ సెకండ్ ఇయర్స్కి తెలిసి ఉండొచ్చు. కంప్యూటర్ మీరు RS-232 అని చదువుంటారు అనుకుంటా, సెకండ్ ఇయర్స్ కానీ థర్డ్ ఇయర్స్ కానీ. అది warm welcome and very good morning to all my staff members and my student friends. I think మీకు అందరికి కూడా ఈ పర్పస్ తెలుసు అనుకుంటాను. ఫంక్షన్ చేసే పర్పస్ ఏంటనేది తెలుసా? ఏంటి చెప్పగలరా? అదే ఫ్రెషర్స్ ఎందుకు చేస్తారు? పెద్దగా ఫ్రెషర్స్ డే ఎందుకు చేస్తారు? ఓకే, ఫ్రెషర్స్ భయాన్ని పోగొట్టుకున్నట్టుకి. రైట్. ఎందుకు భయపడతారు వాళ్ళు? ఎందుకు భయపడతారు? ఫస్ట్ ఇయర్స్ సీనియర్స్ ఎందుకు భయపడతారంటున్నా? ర్యాగింగ్ చేస్తారని, అంతేనా కాదా? రెండు ఒకటేంటంటే వాతావరణం కొత్తగా ఉంటుంది, వాళ్ళు స్కూల్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి కాలేజ్ ఎన్విరాన్మెంట్కి వస్తారు. అది ఫస్ట్ పాయింట్. రెండోది ఏంటంటే ఇక్కడుండే జబ్బు ఏంటంటే ప్రొఫెషనల్ కాలేజెస్లో నేను నెల పెద్ద అయినా కూడా నేను సీనియర్, నువ్వు జూనియర్ అనే ఆ జబ్బు ఒకటి ఉంది మన స్టూడెంట్స్కి, ఉంది కదా.
సో ఆ జబ్బు వల్ల ఏంటంటే కొంతమంది ఇబ్బంది పెడుతుంటారు జూనియర్స్ని. సో ఆ జబ్బుకి విరుగుడు ఫ్రెషర్స్ డే. ఫ్రెషర్స్ డే అయిన తర్వాత 1 year తక్కువైనా కూడా అందరు ఈక్వల్ అయిపోతారు. వాడికి ఆ రైట్ ఉండదు, నేను 1 year నీకంటే సీనియర్ని అనే రైట్ ఉండదు. సో అందరూ ఒకటే. సో ఆ భయం పోయేదానికంటే ర్యాగింగ్ అటుండే, లేకపోతే భయం ఉండదు. ఫస్ట్ వాతావరణం మారుతుంది, అది ఫస్ట్. రెండోది, ఒకప్పుడు ర్యాగింగ్ ఉండేది, ఇప్పుడు అనేది ర్యాగింగ్ లేదు. ఎందువల్లంటే ప్రైవేట్ కాలేజ్ పెరిగిపోయినాయి, మానిటరింగ్ ఎక్కువైంది. ఒకప్పుడు పెద్ద మానిటరింగ్ ఉండేది కాదు, గవర్నమెంట్ కాలేజీలో పెద్ద మానిటరింగ్ ఉండదు. సో అందువల్ల అప్పుడు జరిగాయి, ఇప్పుడు అటువంటి పరిస్థితి లేదు. సో అందువల్ల ఫస్ట్ పర్పస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ర్యాగింగ్ అనేది లేదు కాబట్టి ఇంట్రడక్షన్ టు ది కాలేజ్, అంటే కాలేజ్ ఎన్విరాన్మెంట్కి మీరందరూ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ కావాలి. ప్లస్ అదొక కల్చర్ ఎప్పటి నుంచో వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ నౌ. సో ర్యాగింగ్ లేనందుకు మీరందరూ కూడా ఫస్ట్ ఇయర్స్ హ్యాపీగా ఫీల్ కావాలి. సో అట్లాగే మీరు కూడా కంటిన్యూ చేయాలి, ఎవరిని కూడా జూనియర్స్ని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు. మేము చదివే రోజుల్లో చాలా ఇబ్బంది పడ్డాం. మేము బీటెక్ చేరినప్పుడు ఫస్ట్ 1 week 10 daysలో ఎందుకు చేరారా బాబు ఈ డిగ్రీ అనిపించింది మాకు, మేము చదివినప్పుడు. అప్పుడు ఎందువల్లంటే అంత హారబుల్గా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు అలాంటి సిచ్యువేషన్ లేదు. ఎందువల్లంటే కోర్ట్స్, గవర్నమెంటు బాగా ఇన్వాల్వ్ కావటం, రెండోది అంటే ప్రైవేట్ కాలేజెస్ మోర్ రావటం వల్ల ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ చాలా వరకు కంట్రోల్ అయిపోయింది. ఇప్పటికి స్టిల్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్లో ఆ జబ్బు ఇప్పటికీ ఉంది, కొంచెం కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ కాలేజీని బట్టి ఉంటుంది. బట్ ఓవరాల్గా గవర్నమెంట్ కాలేజ్లో ఉంది, ప్రైవేట్ కాలేజ్లో ఎక్కడా కూడా లేదు. ఇట్ విల్ బి అప్రాక్సిమేట్లీ 0. సో అంతవరకు మనందరం సంతోషించాలి. అది ఈ ఫ్రెషర్స్ డే పర్పస్. రెండోది ఏంటంటే ఇప్పుడు మన యాంకర్స్ చదువుని చూశాను నేను. మీరు కూడా చదువు అనేది మనం అర్థం చేసుకొని చదవాలి. చదువు అనేది అర్థం చేసుకొని చదవాలి. అర్థం కాలేదనుకోండి ఏం చేయాలి, ఇంకొకసారి కనుక్కోవాలి, ఇది కరెక్టా కాదా అటువంటి కనుక్కోవాలి. ఓకేనా? ఎప్పుడు కూడా మనం నేర్చుకునేది తప్పుగా నేర్చుకోకూడదు. ఇప్పుడు మీరంతా లేటెస్ట్ టెక్నాలజీలో ఉన్నారు, పాతకాలంలో లేదు. లేటెస్ట్ టెక్నాలజీలో మంచికి ఎంత ఛాన్స్ ఉందో చెడుకు కూడా అంతే ఛాన్స్ ఉంటుంది. 2 బొమ్మ బొరుసు లాంటివి 2 కూడా. అదే టెక్నాలజీ మీ చేత తప్పు చేపిస్తుంది, మీ చేత మంచి రూట్లో కూడా నడిపిస్తుంది. 2 ఉంటాయి తనకి. సో మీరు చాలా కాషియస్గా ఉండాలి. మీరు రైట్ వేలో ఉన్నారా, రాంగ్ వేలో ఉన్నారా? రాంగ్ వేలో ఉంటే ఇమీడియట్గా కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. మీరు రాంగ్ వే అని తెలిసి కూడా ముందుకెళ్ళినా, తెలియక ముందుకెళ్ళినా, ఒక దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఎన్నికలంటే కష్టం అవుతుంది. ఓకేనా? అందుకని మీ టెక్నాలజీని ఎఫెక్టివ్గా మంచికి మాత్రమే ఉపయోగించుకోవాలి. చెడు వైపు మీరు చూడకూడదు. చూశారనుకోండి, అది మిమ్మల్ని ఎక్కడ తీసుకెళ్ళొద్దో మీకే తెలియదు, మీరు ఆ టెక్నాలజీకి బానిస అవుతారు. వార్మ్ వెల్కమ్ అండ్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ టు all my staff members and my student friends. I think మీకు అందరికి కూడా ఈ పర్పస్ తెలుసు అనుకుంటాను. ఫంక్షన్ చేసే పర్పస్ ఏంటి అనేది తెలుసా? ఏంటి చెప్పగలరా? అదే ఫ్రెషర్స్ ఎందుకు చేస్తారు? పెద్దగా ఫ్రెషర్స్ డే ఎందుకు చేస్తారు? ఓకే, ఫ్రెషర్స్ భయాన్ని పోగొట్టుకున్నట్టుకి. రైట్. ఎందుకు భయపడతారు వాళ్ళు? ఎందుకు భయపడతారు? ఫస్ట్ ఇయర్స్ సీనియర్స్ ఎందుకు భయపడతారంటున్నా? ర్యాగింగ్ చేస్తారని, అంతేనా? కాదా? రెండు ఒకటేంటంటే వాతావరణం కొత్తగా ఉంటుంది, వాళ్ళు స్కూల్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి కాలేజ్ ఎన్విరాన్మెంట్కి వస్తారు, అది ఫస్ట్ పాయింట్. రెండోది ఏంటంటే ఇక్కడుండే జబ్బు ఏంటంటే ప్రొఫెషనల్ కాలేజెస్లో నేను నెల పెద్ద అయినా కూడా నేను సీనియర్, నువ్వు జూనియర్ అనే ఆ జబ్బు ఒకటి ఉంది మన స్టూడెంట్స్కి, ఉంది కదా.
సో ఆ జబ్బు వల్ల ఏంటంటే కొంతమంది ఇబ్బంది పెడుతుంటారు జూనియర్స్ని. సో ఆ జబ్బుకి విరుగుడు ఫ్రెషర్స్ డే. ఫ్రెషర్స్ డే అయిన తర్వాత 1 year తక్కువైనా కూడా అందరు ఈక్వల్ అయిపోతారు. వాడికి ఆ రైట్ ఉండదు, నేను 1 year నీకంటే సీనియర్ని అనే ఆ రైట్ ఉండదు. సో అందరూ ఒకటే. సో ఆ భయం పోయేదానికంటే ర్యాగింగ్ అటువంటి లేకపోతే భయం ఉండదు. ఫస్ట్ వాతావరణం మారుతుంది, అది ఫస్ట్. రెండోది, ఒకప్పుడు ర్యాగింగ్ ఉండేది, ఇప్పుడు అనేది ర్యాగింగ్ లేదు. ఎందువల్లంటే ప్రైవేట్ కాలేజ్ పెరిగిపోయినాయి, మానిటరింగ్ ఎక్కువైంది. ఒకప్పుడు పెద్ద మానిటరింగ్ ఉండేది కాదు, గవర్నమెంట్ కాలేజీలో పెద్ద మానిటరింగ్ ఉండదు. సో అందువల్ల అప్పుడు జరిగాయి, ఇప్పుడు అటువంటి పరిస్థితి లేదు. సో అందువల్ల ఫస్ట్ పర్పస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ర్యాగింగ్ అనేది లేదు కాబట్టి ఇంట్రడక్షన్ టు ది కాలేజ్, అంటే కాలేజ్ ఎన్విరాన్మెంట్కి మీరందరూ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ కావాలి. ప్లస్ అదొక కల్చర్ ఎప్పటి నుంచో వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ నౌ. సో ర్యాగింగ్ లేనందుకు మీరందరూ కూడా ఫస్ట్ ఇయర్స్ హ్యాపీగా ఫీల్ కావాలి. సో అట్లాగే మీరు కూడా కంటిన్యూ చేయాలి, ఎవరిని కూడా జూనియర్స్ని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు. మేము చదివే రోజుల్లో చాలా ఇబ్బంది పడ్డాం. నేను బీటెక్ చేరినప్పుడు ఫస్ట్ 1 week 10 daysలో ఎందుకు చేరారా బాబు ఈ డిగ్రీ అనిపించింది మాకు, మేము చదివినప్పుడు. అప్పుడు ఎందువల్లంటే అంత హారబుల్గా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు అలాంటి సిచ్యువేషన్ లేదు. ఎందువల్లంటే కోర్ట్స్, గవర్నమెంటు బాగా ఇన్వాల్వ్ కావటం. రెండోది అంటే ప్రైవేట్ కాలేజెస్ మోర్ రావటం వల్ల ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ చాలా వరకు కంట్రోల్ అయిపోయింది. ఇప్పటికి స్టిల్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్లో ఆ జబ్బు ఇప్పటికీ ఉంది, కొంచెం కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ కాలేజీని బట్టి ఉంటుంది. బట్ ఓవరాల్గా గవర్నమెంట్ కాలేజ్లో ఉంది, ప్రైవేట్ కాలేజ్లో ఎక్కడా కూడా లేదు. ఇట్ విల్ బి అప్రాక్సిమేట్లీ 0. సో అంతవరకు మనందరం సంతోషించాలి. అది ఈ ఫ్రెషర్స్ డే పర్పస్. రెండోది ఏంటంటే ఇప్పుడు మన యాంకర్స్ చదువుని చూశాను నేను. మీరు కూడా చదువు అనేది మనం అర్థం చేసుకొని చదవాలి. చదువు అనేది అర్థం చేసుకొని చదవాలి. అర్థం కాలేదనుకోండి ఏం చేయాలి, ఇంకొకసారి కనుక్కోవాలి, ఇది కరెక్టా కాదా అటువంటి కనుక్కోవాలి. ఓకేనా? ఎప్పుడు కూడా మనం నేర్చుకునేది తప్పుగా నేర్చుకోకూడదు. ఇప్పుడు మీరంతా లేటెస్ట్ టెక్నాలజీలో ఉన్నారు, పాతకాలంలో లేదు. లేటెస్ట్ టెక్నాలజీలో మంచికి ఎంత ఛాన్స్ ఉందో చెడుకు కూడా అంతే ఛాన్స్ ఉంటుంది. రెండు బొమ్మ బొరుసు లాంటివి రెండు కూడా. వార్మ్ వెల్కమ్ అండ్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ మై స్టాఫ్ మెంబర్స్ అండ్ మై స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్స్. I think మీకు mesmerizing speech. I would like to invite our Honorable Vice Principal of Diploma P. Anjibabu Garu to say few words on this occasion. Good morning, one and all. Respected Principal Sir and my Diploma Principal D. Sridhar Garu and in charge of Diploma Laljan Basha and my dear staff, my lovely students. సో గుడ్ మార్నింగ్ వన్స్ అగైన్. సో రెండు విషయాలు చెప్తాను. ఒకటి, ఒక పర్సన్ ఇండివిజువల్గా ఎదగడం వేరు, సంస్థ ఎదగడం వేరు. సో ఈ రెండు విషయాలు చెప్పాలనుకున్నా. ఇంకొకటి, బాస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రైట్. సంస్థ ఎదిగేటప్పుడు అది నువ్వు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ప్రతి ఒక్క పర్సన్ ఎదుగుతాడు. సో ఫస్ట్ ఎయిమ్ ఈజ్ మనం ఎక్కడైతే పని చేస్తున్నామో లేకపోతే ఎక్కడైతే ఉద్యోగం చేస్తున్నామో ఆ సంస్థ ఎదిగేలాగా పనిచేస్తే ఆటోమేటిక్గా వీ గెట్ ద సక్సెస్. రెండు, బాస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రైట్. బాస్ ఏదైతే ఆలోచిస్తాడో అది ముందు పనిచేయడం నేర్చుకోవాలి. సో మీరు ఎక్కడ పని చేసినా, ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్తారు స్టూడెంట్స్, ఆ సంస్థలో కానీ ఆర్గనైజేషన్లో కానీ మీరు అక్కడ ఎంప్లాయీగా జాయిన్ అయ్యారంటే గెటింగ్ ఫర్ ద వర్క్, మీ వర్క్ మీరు చేయడం, సో మీ సక్సెస్ని వాళ్ళకి అందించడం. సో ఇదే కాన్సెప్ట్ ఉండాలి ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి, ప్రతి ఒక్క ఎంప్లాయీకి. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ.
సో నెక్స్ట్ మీరు వెయిట్ చేసేదానికి నాకు తెలుసు, తొందరగా ముగించని చప్పట్లు కొట్టేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir, for your inspirational speech. Before going to cultural program,